السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں اور جی بھائی سب بولیے، خیریت؟ فرمائیے۔ ہاں الحمدللہ۔ جی بھائی، آپ کا نام؟ عبداللہ خان۔ عبداللہ خان۔ ہاں بولو خان۔ ہاں بھائی، آپ کا مطلب بھائی یہ واٹس ایپ پہ نام اترا ہوا ہے ABD معین۔ وہ کیا تو بھی سنتے رہو، اسے چھوڑو، میں اپنا نام بتایا تمہارے کو، عبداللہ خان میرا نام ہے۔ اچھا، عبداللہ خان نام ہے۔ ہاں بتائیے بھائی، آپ کل وہ آپ کی آڈیو ہم کل سن رہے تھے، ہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق، تو اس کے اوپر آپ کا بھائی وہ موقف کیا ہے مکمل؟ میں مکمل موقف بتایا آپ کو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، اللہ سے رحمت ہوگی تمہارے اوپر، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اچھا اچھا، اچھا، تو اس آیت کے اوپر آپ کا عمل ہے میرے بھائی؟ ہاں بھائی، بھائی اس آیت کے اوپر آپ کا عمل ہے؟ جی جی بالکل عمل ہے، کیوں عمل نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ بھائی جو آپ نے بھائی یہ آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہاں بھائی، تو جب آپ کے امام صاحب بھائی وہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تب تو بھائی وہ کچھ پڑھتے نہیں ہے، تو آپ کان کو لگا کر بھائی آپ کیا سنتے ہو؟ ارے تیرے پاس اتنا ہی دماغ ہے کیا؟ دوسرا کیا بھی دماغ نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے بھائی، بھائی بدتمیزی نہیں، بھائی اللہ کے بندے بدتمیزی نہیں، آرام سے سکون سے بات کیجیے، میں نے فون کیا ہے، آرام سے اطمینان سے بات کیجیے۔ دیکھیے میرے جو بھائی وہ سوالوں کا آنسر ہے، اگر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ ہم توبہ کر لیں گے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ نہیں سن رہے تو پھر کہیں کو ہم کھڑ کرتے رہیں گے، جب ہم سنیں گے سب نے، جب قرآن کو سنو، جب کہا جا رہا تمہارے قرآن ہی پڑھنے آتا نہیں آتا، وہ پہلے بولو۔ ارے اللہ کے بندے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے آیت پیش کی ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک؟ تو آپ کے امام صاحب بھائی جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تب تو بھائی وہ خاموشی میں پڑھتے ہیں، تو آپ کان کو لگا کے بھائی آپ سنتے کیا ہو؟ اور جب سنتے نہیں ہو تو کہے خاموش رہتے ہو؟ خاموشی رہتے نا، کام کو چھوڑ کر کے تم سنتے کیا؟ یا کان لگتے رہو، تمہارے چہرے میں عقل ہے یار، بھیجا ہے؟ ارے میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، دیکھیے بدتمیزی نہ کیجیے اللہ کے بندے، آرام سے بات کیجیے۔ بدتمیزی تم کر رہے ہو۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ میں نے تو آپ نے جو دلیل دی ہے، میں نے اس کے اوپر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا ہے کہ عصر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں آپ کان کو لگا کے بھائی آپ آخر مطلب کون سی آیت کو سنتے ہو؟ ارے میرے بھائی وہی تو بول رہا ہوں، کان تمہارے جسم میں لگ کر کے رہتا ہے یا تم الگ کر ڈالتے کان کو؟ وہ پہلے بولو۔ کان تو ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں تو پھر تو امام صاحب کی آواز کہاں آتی ہے ظہر عصر میں؟ تو ہم کان کو لگا کے کیا سنیں؟ آواز آئے گی تو نا، آواز آئے گی تو، نہیں تو پھر امام کے پیچھے کھڑ کر کے سنتے رہیں گے۔ اچھا، مطلب اس کا مطلب کہ عصر میں اور ظہر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ کون؟ امام کے پیچھے عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں جو پیچھے والے لوگ ہوتے ہیں بھائی وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کہیں کو پڑھنا۔ تو ارے میرے اللہ کے بندے، آپ خود ہی میرے بھائی، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھائی وہ نہ پڑھنے کے اوپر آپ کا بھائی وہ موقف کیا ہے؟ مکمل آپ بتائیے، مکمل کہ عصر میں پڑھنا ہے، ظہر میں پڑھنا ہے، یا کسی بھی نماز میں نہیں پڑھنا ہے؟ ہاں آرام سے بولو، آرام سے بولو، پریشان کیوں ہو رہے؟ آرام سے بات کرتے رہو۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اپنا پسینہ پوچھ لیجئے میرے بھائی، ہم کہاں پریشان ہو رہے ہیں، ہم تو اطمینان سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی۔ پوری دلیل تم سنتے یا میں تو اب تم بھی مد مقابل میں دلیل پیش کرو گے یا صرف ایسے ہی بس؟ ارے پہلے آپ میرے بھائی اپنا، ارے اللہ کے بندے پہلے آپ اپنا بھائی عقیدہ تو بتائیے، موقف تو بتائیے کہ آپ کا سورہ فاتحہ کے اوپر موقف کیا ہے؟ بولا میں تمہارے کو، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ ارے کون سی نماز میں میرے بھائی؟ سنت میں، فرض میں، اکیلے میں، امام کے پیچھے میں، ظہر میں، فجر میں، کون سی نماز میں؟ مکمل موقف آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ فجر نہیں ہوتا میرے بھائی، فجر ہوتا تو کیوں یار؟ ارے میرے بھائی فجر ہو، فجر ہو، اس سے مطلب کیا؟ آپ کا مکمل موقف کیا ہے؟ آپ خالی اتنا بتا دو، الفاظوں سے آپ نہ کھیلیے میرے بھائی، مکمل
अरे मेरे भाई अपना पूरा मुकम्मल अकीदा बताइए सूर्य फातिहा पे। मैं तो मुकम्मल बताया नहीं, तुम्हारे को इमाम क्या? के पीछे खड़ करके नहीं पढ़ेंगे। इमाम की क़िरात हमारी तरफ से अदा हो गई, जिसका इमाम है तो उसके वास्ते उसकी सूर्य फातिहा हो गई। हाँ तो अरे अल्लाह के बंदे, ये आपका कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट मुकम्मल मौका है आपका। अब आप इसमें कुछ भाई वो चेंज तो आप नहीं करेंगे है? इसमें? आप कुछ भाई वो चेंजिंग तो आप नहीं करोगे? पक्का है ये मुकम्मल मौका आपका? हाँ मुकम्मल मेरा मौका। आराम से सोच लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। हाँ तुम्हारे को सोचने की जरूरत पड़ती है, हमारे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेशक, हम लोग तो भाई सोच समझ के फैसला करते हैं, आप लोग अंधेपन में फैसला कर देते तो आप लोग की मर्जी है। तो दलील पेश करोगे या नहीं पेश करोगे? हाँ चलिए भाई, हाँ ठीक है, आपने जो दलील पेश की है कि सूर्य आराफ की आयत नंबर 204, तो आपने अगली आयत को काहे के लिए छोड़ दिया, आयत नंबर 205 को? क्या छोड़ दिया भाई? आपने सूर्य आराफ की आयत नंबर 204 को पेश किया, तो 205 को आपने काहे के लिए छोड़ दिया? हाँ तो तुम पढ़ो। अरे तो मेरे भाई ये कौन सी मेरे भाई, मतलब भाई वो बाज आयतों पे मान लाते हो, बाज आयतों को छोड़ देते हो, ऐसा है माने आपका? तो तुम पढ़ के बताओ ना यार, वो तुम उस आयत से क्या तुम दलील पकड़ रहे, तुम पेश करोगे ना अपना भाई? सूर्य आराफ की आयत नंबर 204 भाई वो 205 के मातियत है, आप समझ रहे हैं? मातियत है तो दोनों आयतों को साथ में लेके अमल जो भाई वो साबित होगा उसको लेंगे ना। अल्लाह ताला कुरान में सूर्य आराफ की आयत नंबर 204 में भाई कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कान को लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और आयत नंबर 205 में कहता है कि अपने रब को अपने दिल में सुबह व शाम के वक्तों में डरते हुए और हल्की आवाज के साथ याद किया करो। तो अगर मेरे भाई इस आयत नंबर 204 में भाई इमाम के पीछे सूर्य फातिहा भाई वो ना पढ़ने की दलील आप पकड़ रहे हैं, तो भाई ये सूर्य जो आयत 205 है आप उसको भी पकड़िए कि अपने दिलों में सुबह व शाम डरते हुए हमको भाई वो हल्की आवाज से अपने अल्लाह को याद करना है। हाँ मेरे भाई, अल्लाह को याद करना तो अल्लाह को याद करना वो कहाँ है और ये कहाँ, तो तुम्हारे को ये भी समझ। पहले तुम आयत पढ़ो, तुम पहले आयत पढ़ो। अरे मेरे भाई आपका भाई ये हनफिया का उसूल क्या है आपको मालूम है? अरे हनफिया का उसूल है, तुम पहले दलील को अपनी मुकम्मल तो पेश करो। अरे अल्लाह के बंदे, आपका मेरे भाई हनफियों का उसूल है कि जब दो आयतों में, हेलो आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही, बोलो ना तुम। आपके मेरे भाई हनफियों का उसूल है जब दो आयतों में मारिज वाक़े हो तो इस वक्त दोनों आयतें साकित होंगी और हमको हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। यह आपका उसूल उतरा हुआ है नूरुल अनवार में सफा नंबर 157 पे। मौका चेंज मत करो तुम। अरे मौका मैंने अपना बताइए क्या है, मैं तो आपके मौका पे आपसे दलील मांग रहा हूँ ना। अल्लाह को याद करने का तरीका बहुत तरीके से अल्लाह को, वो दुआ के मामले में हाँ तो यहाँ पे भी अगर भाई आदमी कुरान पढ़ रहा है और हम खामोश रहेंगे तो ये भी दुआ के मामले में है, तो इसको नमाज में आपने काहे के लिए फिट कर दिया? अरे नमाज की हैसियत अलग है और दुआ की हैसियत अलग है, तुम्हारे को वो भी मालूम नहीं क्या? अरे तो मेरे भाई सूर्य फातिहा क्या है? सूर्य फातिहा है उम्मुल दुआ, यानी कि दुआओं की माँ। तुम्हारी यही दलील। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूर्य फातिहा उम्मुल दुआ है, दुआओं की माँ है। हाँ तो नबी ये भी फरमाते हैं कि मतलब क़िरात भाई ये सूर्य आराफ की आयत 204 क्या इमाम के पीछे सूर्य फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी? अरे सुन ले अल्लाह के बंदे, जवाब तो दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो तुम पहले मुकम्मल। मैं ये कह रहा हूँ इमाम के पीछे सूर्य फातिहा ना पढ़ने के लिए सूर्य आराफ की आयत नंबर 204 नाजिल हुई थी। हाँ बताइए भाई। हाँ भाई। अरे बताइए, इमाम के पीछे सूर्य फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी आयत? हाँ जी बिल्कुल। हाँ बताइए कहाँ लिखा है भाई, तफसीर इसकी बताइए, इसका भाई जो वो शान भाई वो नुजूल है आप हमें बताइए। हाँ एक सेकंड आप वैसा ही रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं रुका हूँ। बस वैसे ही आप रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे मैं बिल्कुल आराम से हूँ मेरे भाई, आप आराम से बताइए। लाइन पर रहिए आप, आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ स्कैन अपना खोल के देख लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ
सुनो, सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं भाई। बाबू इदा क़राअल इमामु फ़अनसितु। सुनो सुनो। हदसना अबू बकर अबी शैबा हदसना अबू खालिद अल अहमर अन इब्न अजलान अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइल अल इमाम लियतम्मा फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरु व इदा क़रा फ़अनसितु व इदा क़ाल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन फ़क़ूलू आमीन। सुनिए दलील। तो क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है? तो बोला ना तुम्हारे को इमाम तकबीर को। अरे मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो? मैं सवाल कर रहा हूँ कौवे का, आप जवाब दे रहे हो कबूतर का। मैं पूछ रहा हूँ कि जब कुरान पढ़ाया जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये आयत क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी? और आप जवाब मेरे भाई पता नहीं कौन सा दे रहे हैं। अरे बोला नहीं इदा क़राअल कुरान फ़स्तमिऊ बोल करके, तुम्हारे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे मेरे भाई आपसे जितना पूछा जाए उतना आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे वही तो मैं जवाब दिया, तुम अपनी दलील भी पेश करोगे। मैं तो तुम्हारे को दलील दिया ना, आप तुम्हारे क्या हो ना। मेरे भाई देखिए, मेरे भाई बदतमीजी से बात ना कीजिए, एकदम सुकून से बात कीजिए। हम लोग की कोई आपस में भाई वो बहस नहीं हो रही है, मेरे को जानना है। आप हमें समझाइए, मेरी इस्लाह कीजिए मेरे भाई। हमने बहस के लिए फोन नहीं किया है। पेश कर दिया, मैं तो अपनी दलील पेश किया, तुम अपनी भी दलील पेश करोगे या खाली? अच्छा ठीक है, आपकी जो दलील है, क्या मैं इसके ऊपर भाई एक दो सवाल कर सकता हूँ आपसे, अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए? हाँ हाँ, तो सवाल करते जब मतलब तुम अपनी दलील पेश नहीं करोगे, मतलब तुम्हारे पास कोई दलील? अरे अल्लाह के बंदे, मुझे समझना है आपसे भाई। आप माशाल्लाह आलिमे दीन है, आप लोगों को बता रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, तो हमें आपसे सीखना है मेरे भाई। हम आपसे क्या बहस करेंगे? हमारी क्या औकात जो हम आपसे बहस करें मेरे भाई? हाँ बिल्कुल सही। आप कहाँ जमीन, हम कहाँ आसमान, आप कहाँ गंगू तेली, हम राजा भोज, तो आपका हमारा कोई मेल नहीं है ना। तो आपसे हम सीधे मेरे भाई खाली आपकी दलील के ऊपर आपसे सवाल करेंगे। अगर आप जवाब दे देंगे तो इंशाअल्लाह भाई अपनी इस्लाह कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, मांगने वाला हाथ का मकाम छोटा। जी 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 जी, मांगने वाला हाथ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप भाई मांगते रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है? आप ठीक मांगते रहो, मैं जवाब देता रहूंगा आपको, परेशान। जी जी भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 204 है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो कान को लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ठीक? तो अगर मानिए इमाम साहब भाई वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो पीछे से जो लोग आके अपनी फजर की भाई जो भाई वो 2 रकात होती हैं सुन्नत, अगर उसको पढ़ते हैं तो उनको गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरी बात सुना भाई, फजर नहीं फजर। हाँ आप बोलो। अरे मेरे भाई फजर हो मेरे भाई, उर्दू में अलग कहते हैं, अरबी में अलग कहते हैं, उसमें आप अल्फाजों में आप ना खेलिए। उर्दू बोलने नहीं आ रहा फजर की, अच्छा चलिए मेरे भाई, फजर की नमाज में आप खुश, फजर की नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज की, वो कुरान को पढ़ रहे हैं। अब पीछे से किसी को आने में अगर देर हो जाए, अगर वो अपनी 2 रकात भाई वो जो पढ़ते हैं पहले, ठीक है, सुन्नत, अगर उसको पढ़ रहा है और इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ रहे हैं फर्ज, तो क्या वो गुनाहगार होगा कि नहीं होगा? सुनो मेरे भाई, सबसे पहले तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ना। सबसे पहले खारिज जो मस्जिद है वहाँ जाकर के नमाज पढ़ना। कहाँ बाहर मस्जिद में? मतलब मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा वहाँ नहीं पढ़ना, उसके बाहर का जो हिस्सा जो खारिज नहीं, लेकिन स्पीकर की आवाज उसके कान में आ रही है कि इमाम साहब जो हैं भाई वो पढ़ रहे हैं कुरान को। हाँ तो फिर हाँ बोलो। स्पीकर अब जैसे हम जाते हैं मेरे भाई नमाज पढ़ने, ठीक है, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो हनफी लोग हैं वो आराम से आते हैं, वजू करते हैं और स्पीकर पे भाई वो कुरान की आवाज आ रही होती है, और वो इमाम के साथ भाई वो ना शामिल होके वो अपनी 2 रकात भाई वो आराम से सुन्नत पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ लेते हैं फर्ज, तो वहाँ पे कुरान पढ़ा जा रहा है, तो वो जो अपनी भाई वो नमाज पढ़ रहा है तो वो तो खामोश भाई नहीं हो रहा है, तो वो गुनाहगार होगा कि नहीं होगा? क्यों खामोश नहीं हो रहा? उन्हें खामोश तुम कैसे बोल सकते हो कि वो खामोश नहीं है? अरे मेरे भाई, एक अगला इंसान अपनी नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी नमाज पढ़ रहा है तो वो भाई वो बोल रहा होगा ना, तो वो खामोश कैसे रहेगा? हाँ, वो खारिज मस्जिद का हिस्सा अलग है, दाखिल मस्जिद का हिस्सा अलग है। अरे दाखिल मस्जिद में मेरे भाई दाखिल मस्जिद में इमाम साहब अपनी नमाज पढ़ रहे हैं,
پیچھے سے بھائی وہ حنفی لوگ آرام سے آتے ہیں چائے پانی کر کے، وہ آرام سے وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی 2 رکعت بھائی وہ سنت پڑھنے لگتے ہیں. ادھر امام صاحب بھائی وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، باقی صورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ انہی کے پیچھے وہ اپنی آرام سے سنت پڑھ رہا ہے. تو بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش بھائی وہ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو کیا وہ گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گنہگار کس لیے ہوگا؟ ارے قرآن کی آیت ہے نا میرے بھائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو. تو وہ تو خاموشی نہیں ہو رہا ہے، نہ وہ سن رہا ہے، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے. ہاں تو وہ اپنی نماز میں ہے تو اس کے اوپر کہاں فٹ کر رہے ہو؟ مدرسے میں طلبہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، وہ الگ قصہ، یہ الگ قصہ. نہیں تو مطلب نہیں تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ بھائی یہ خالی امام کے پیچھے ہم خاموش رہیں گے، باقی جگہ خاموش ہم نہیں رہیں گے، باقی جگہ ہمارے جو منہ میں آئے گا بولتے رہیں گے؟ ہاں بھائی بالکل صحیح ہے. تو تم سمجھے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے آپ نہیں سمجھے میرے بھائی. قرآن کا حکم آ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو. تو پھر آدمی خاموش کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ چاہے وہ نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، کہیں بھی ہو بھائی، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اگر ہمارے تک آواز آ رہی ہے تو ہم کو خاموش ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ قرآن کا بیسک اصول ہے. امام کے پیچھے رہے تو نہ اس کے واسطے حکم لاحق ہوگا. اگر وہ امام کے پیچھے تو اللہ کے نبی نے خود میرے بھائی آرڈر دیا، حکم دیا کہ کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ دلیل کیا ہے؟ پڑھو. دلیل کیا ہے؟ پڑھ کے وہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے آپ ہم کو تو جواب دیجئے کہ جو فجر کی نماز میں آ رہے ہیں بھائی وہ نماز جو اپنی سنت پڑھتے ہیں کیا وہ گنہگار ہوں گے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. مطلب تم اس بات پہ بھائی ہم اپنی دلیل تبھی دیں گے جب ہم آپ کا ٹوٹل بھائی وہ موقف جان جائیں گے. ہاں ٹوٹل موقف جان. بھائی میری عادت یہ جب تک میں سامنے والے کا مکمل موقف بھائی میں جان نہیں لیتا ہوں بھائی میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں. تو پہلے آپ اپنا موقف تو بتائیے. خالی آپ بھیک مانگتے رہے تو دوسرا کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، ہے نا؟ پھر میرے بھائی وہی چیز بھائی بھکاری تو مقلد ہیں، اہل حدیثوں سے بھائی وہ دلیل کی بھیک مانگتے رہتے ہیں. ہم تو موقع پوچھ رہے ہیں، دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں. جب ہم دلیل دینے پہ آئیں گے نا تو آگے سے گیلی پیچھے سے پیلی ہو جائے گی. ایسی ایسی آیتیں بتائیں گے، ایسے ایسے میرے بھائی آپ کو حوالے دیں گے کہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. وہ تو پیلی ہو رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے اوپر آپ کا کوئی علامہ بھی بات نہیں کر پائے گا. ارے وہی تو ٹاپک. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر اجماع ہے. اجماع. ہاں کیا ہے؟ اجماع ہے. اور وہ آپ کی طرح وہ بھائی وہ نقلی والا اجماع نہیں ہے کہ آپ لوگ اجماع کا چورن دے دیتے ہو. 4 امام برحق ہیں، ایک کی تقلید واجب ہے، اس پہ اجماع ہو گیا. اصلی اجماع ہے، اوریجنل اجماع، اہل علم کا اجماع. پیش کرو گے تو ہم پہلے بھائی جب تک آپ کا مکمل موقف ہم جان نہیں لیں گے کیسے پیش کر دیں گے بھائی؟ عجیب بات کرتے ہو. اپنا مکمل موقف پیش کر دیا نہیں تو آپ نے کہاں پیش کیا؟ آپ تو اپنا پورا مکمل موقف ہی نہیں پیش کر پا رہے ہو تو آگے کیا بات ہوگی؟ وہ امام کی اقتداء میں ہے اور وہ الگ. اچھا بھائی اور کوئی آپ کا دوست یار ہو یا آپ کا کوئی عالم ہو جس کو بھائی علم ہو آپ اس کا نمبر ہمیں دے دو. ارے تو تم بات نہیں کر سکتے مجھ سے مطلب. ارے میرے بھائی جس کو میرے بھائی اپنا پورا بھائی ارے اللہ کے بندے عبد معین بھائی جب تک آپ کو میرے بھائی مکمل موقف ہی نہیں معلوم ہوگا تو آگے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے بندے آپ جو دلیل دے رہے ہو وہ دلیل آپ عمل نہیں کر رہے ہو. بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو. عصر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں آپ لوگ کے امام صاحب تو پہلے سے خاموش ہوتے ہیں تو کان کو لگا کے آپ سنتے کیا ہو؟ آپ اتنی دیر سے بتا نہیں پائے. دیکھو تمہارے کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام کی اقتداء میں اس کا حکم کچھ اور ہے. ارے وہ دوسری بات ہے، میرا سوال دوسرا ہے. میں پوچھ رہا ہوں بھائی عصر کی نماز میں ظہر کی نماز میں آپ کے امام تو بھائی وہ سائلنٹ بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس میں تو بھائی وہ قرآن کی قرات کی آواز تو آتی نہیں ہے پیچھے. تو آپ کان کو لگا کے بھائی کیا سنتے ہو اور جب سنتے نہیں ہو تو خاموش کیوں رہتے ہو؟ تو میرا سوال کیا ہے اس کا جواب تو دیجیے آپ. ارے بھائی جب امام قرات کرے تو نا، جب قرآن سنے تو نا خاموش رہے گا. نہیں سن رہا تو خاموش ہے نا، ویسے ہی کھڑا ہوا نا بس. نہیں تو ارے تو میرے بھائی یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان کو لگا کر سنو اور خاموش رہو. تو چلیے ہم نے بحث کے طور پہ مان لیا کہ ہاں بھائی جیسے بھائی وہ عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں امام صاحب کی تو آواز پیچھے آ رہی ہے، اس میں خاموش بھائی ہم لوگ کو ہونا ہے کیونکہ اس میں بھائی قرآن کی آواز پیچھے آ رہی ہے. لیکن عصر کی نماز میں ظہر کی نماز میں تو امام صاحب کیا پڑھ لیں اس کی آواز تو پیچھے آ نہیں رہی ہے. تو کان کو لگا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور خاموش کیوں رہے ہیں؟
हाँ तो मैं इसका तुम्हारे को इश्काल तुम बोले नहीं कि इमाम के पीछे ये इश्काल नहीं है, मेरा बेसिक सवाल है। अगर आप इस आयत पे अमल करते हो, दलील के लिए पेश करते हो, तो पहले इसके ऊपर अपना अमल साबित कीजिए, उसके बाद इसको दलील बनाइए। साबित कर दिया ना, तो तुम अपना अमल साबित कर रहे हो, ये 3 नमाजें मतलब तुम। अरे मेरे भाई, आप जब तक जवाब देंगे नहीं हम कहीं भागेंगे नहीं। मैंने आपकी मुंडी पकड़ ली है, आपकी दुम पे पैर रख दिया है, अब मैं आपको जाने में नहीं दूंगा आपको इधर। जी जी बिल्कुल सही बात आपने। भाई जब कुरान पढ़ा जाए तो कान को लगा कर सुनो और खामोश हो। तो यहाँ भाई खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना खामोश कर करके सुनते रहना। नहीं, खामोशी का माना क्या? मतलब एकदम चुप रहना, या हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, या बिल्कुल एकदम रोबोट की तरह खड़े हो जाना? क्या खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना भी तुम हमारे से पूछे, चुप रहना, कुछ नहीं पढ़ना। अरे तो मेरे भाई दलील आप दे रहे हो तो मेरे भाई आप ही से तो सवाल जवाब करेंगे। अभी हम जब दलील आपको देंगे तो आप भी हमसे सवाल पूछना, हम भी आपको जवाब देंगे। दलील दे ही नहीं सकते ना मेरे भाई, तुम दलील। अरे क्यों नहीं देंगे मेरे भाई? हमने फोन किया है, आप 1 घंटा बात करोगे, 2 घंटा बात करोगे, रात भर बात करोगे, हम रात भर बात करेंगे, लेकिन जब तक पूरा मसला साफ नहीं हो जाएगा हम नहीं बढ़ेंगे। हाँ तो तुम अपना मौका तुम पेश करोगे, हमने तो अपना मौका हम पेश करेंगे। आपका तो मौका हो जाए मुकम्मल कि आपका मानना क्या है, आपका अकीदा क्या है, आपका अमल क्या है, और जो दलील आप दे रहे हो उसके ऊपर आपका अमल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप दलील भाई वो मतलब वो अहले हदीसों के ऊपर आप थोप रहे हो लेकिन आप ही का अमल उसके ऊपर ना हो, तो फिर भाई ये तो दोगलापन हो जाएगा ना। अहले हदीस जो होता है भाई वो इंसाफ वाला होता है, इंसाफ से बात करता है। जो दलील हम आपको देंगे तो उस पर पहले हम अपना अमल साबित करेंगे, उसके बाद आपको दलील देंगे। इसी तरीके से अगर भाई आप लोग भी अगर भाई इंसाफ वाले हो तो आप पहले जो दलील आप दे रहे हो पहले उसके ऊपर अपना अमल साबित करो, उसके बाद दलील भाई हमारे ऊपर थोपो ना। भाई ये थोड़ी ना कि आपने दलील थोप दी और आपका खुद का अमल उस पर नहीं है। सुनो पहले, सुनोगे मेरी बात, ये खाली अपना ही बकबक। अरे बोलो ना मेरे भाई, बकबक कहाँ कर रहे हैं? हम तो सवाल कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। हुक्म है भाई खामोशी का माना क्या है? चुप रहना तो बताया यार, आपको क्या समझ में नहीं आ रही मेरी बात, वो भी आपको मतलब कैसे चुप रहना? बिल्कुल चुप रहना या थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं? नहीं बिल्कुल चुप रहना। पक्का बता रहे हैं? अब आप भागेंगे तो नहीं यहाँ से इस जवाब से? नहीं बिल्कुल नहीं भागेंगे, तो आपकी तरह फोन पक्का बताइए मेरे भाई, सोच लीजिए, हम फिर आपको टाइम दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम क्या देगा यार, तुम टाइम ले रहे हो तो टाइम दे नहीं रहे तुम। अच्छा चलिए मेरे भाई ठीक है, आपने कहा कि भाई खामोशी का माना होता है बिल्कुल चुप रहना, ठीक। मैंने एक देवबंदी आलिम से पूछा कि आप लोग जब नमाज पढ़ते हैं, आलिम से पूछा, उससे नहीं, अभी तुम्हारी बहस मेरे से हो रही है, टॉपिक चेंज मत करो। आप कौन? देवबंदी है ना मेरे भाई? अरे हम देवबंदी है, लेकिन आपकी बात मेरे से हो रही है, इसने कहा उसने कहा, ये बात क्या आप। अच्छा चलिए उनको हटाइए, अल्लाह के नबी से आपको बता दे रहे हैं, ठीक। अल्लाह के नबी की तो बात आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। ठीक है। हाँ भाई सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, आप जब नमाज पढ़ाते हैं तो आप सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जब आप खामोश आप भाई वो रहते हैं तो आप क्या चीज पढ़ते हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं सबसे पहले खामोशी में मैं सना पढ़ता हूँ, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ता हूँ, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, उसके बाद सूरह फातिहा से स्टार्ट करता हूँ। तो भाई यहाँ से क्या साबित हुआ कि अल्लाह के नबी खामोश हैं, लेकिन खामोशी में भी आपने भाई सना पढ़ी, औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, यानी कि खामोशी में भी पढ़ सकते हैं। तो इसी से साबित हो रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो हम भी इमाम के पीछे खामोशी में सूरह फातिहा को पढ़ सकते हैं, क्योंकि खामोशी का माना होता है कुछ पढ़ सकते हैं इतनी आवाज में कि खाली वो हमारे तक जाए, किसी और तक ना जाए, उसको भी खामोशी कहते हैं। वो इमाम से पहले अगर इमाम सूरह फातिहा करार शुरू कर दे तो उस वक्त सना भी नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे को ये भी हुक्म मालूम नहीं है। अरे सना मेरे भाई खामोशी में पढ़ता है कि आपका इमाम भाई वो जोर से पढ़ता है? कैसे पढ़ता है? इमाम जोर से पढ़ता नहीं, बात यहाँ मुक्तदी की। आपके जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, वो भाई वो सना को, औज़ु बिल्लाह को, बिस्मिल्लाह को वो जोर से पढ़ते हैं या खामोशी में पढ़ते हैं? अरे यार इमाम का हुक्म और मुक्तदी का हुक्म। अरे इमाम मुक्तदी की अभी बात ही नहीं हो रही मेरे भाई, अभी बात हो रही बेसिक की। आपको बेसिक से बताना पड़ेगा ना, अभी आपकी इतनी अक्ल नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें समझ जाओ।
टॉपिक के ऊपर बात करो। अब अगर केजी का बच्चा कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, MBBS में जाऊंगा, तो पहले उसको बेसिक पढ़ाएंगे ना, KG, KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से जब भाई वो MBBS में जाएगा तो उसको बेसिक तो मालूम होना चाहिए ना। आराम से सवाल कर लो, आराम से जवाब दूंगा। भाई तो मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ ना, खामोशी का माना जो आपने बताया कि बिल्कुल चुप रहना, तो ये माना भाई आप कहाँ से लेके आए? क्योंकि आपके आलिम दीन तो खामोशी में भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी भी खामोशी में भी पढ़ रहे हैं, और आपने कहा खामोशी में बिल्कुल चुप रहना है। तो हम आपकी बात मानेंगे या अल्लाह के नबी की बात मानेंगे और या आपके इमाम की बात मानेंगे? तो आप ये मुक्तदी के ऊपर फिट कर रहे हैं या इमाम के ऊपर फिट कर रहे हैं? हम किसी पे फिट नहीं कर रहे, हम खामोशी का मानना जानना चाह रहे हैं। तो बात तो साफ हो गई नहीं यार, यहाँ इमाम की बात। अरे हम खामोशी का मानना जानना चाह रहे हैं मेरे भाई, बात को साफ और गंदी आप ना कीजिए। आपने कहा खामोशी का माना है बिल्कुल चुप रहना, तो निस्बत एक तरफ से दूसरी तरफ की जाए तो वो अलग माना होता है, ये माना। अच्छा निस्बत अलग आपने कहाँ से कर दी? कौन सी निस्बत आपने कहाँ से कर दी, बताइए जरा। इमाम का मकाम कुछ और है, मुक्तदी का मकाम कुछ और है भाई, तो इमाम की बात कुछ और है। अरे मैं इमाम का और भाई ये मुक्तदी पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खामोशी से खामोशी का माना जान रहा हूँ। आपने इतना बड़ा बोतान बांध दिया कि खामोशी का माना होता है बिल्कुल चुप रहना, जबकि आपकी इमाम भी खामोशी में भाई वो सना पढ़ते हैं, औजुबिल्ला पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने भी खामोशी में भाई वो सना पढ़ी, औजुबिल्ला पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़ी। तो खामोशी में भी आदमी पढ़ सकता है, ये एक चीज तो साबित हो गई। ठीक, एक चीज साबित हुई कि नहीं? टॉपिक चेंज मत करो तुम। अरे टॉपिक नहीं मेरे भाई, ये आयत मेरे भाई पता है, ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी आयत है। सूरह आराफ की आयत नंबर 204, ये कुरान की बहुत अच्छी आयत है, लेकिन अगर इसको ढंग से समझना है तो इसकी हमको भाई तफसीर जाननी पड़ेगी। भाई ये कब नाजिल हुई, पस मंजर इसका क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा। मैं तुम्हारा समझना तैयार हूँ, तुम समझाओ मुझे। हाँ चलिए माशाल्लाह, अब आप आ गए लाइन पे, चलिए ठीक है आपको बता दे। आप समझाइए। हाँ भाई जब कुरान पढ़ा जाए तो कान को लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो तावीले भाई एक होती है तावीले खास, एक होती है तावीले आम। जल्दी सुन लो मेरे भाई, अभी आपने कहा ना कि हमको समझाओ, तो आपको समझा रहे हैं, समझ लो मेरे भाई। आपके आलिमों ने भी आज तक आपको इतने इल्मी अंदाज में आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपकी बात अफ्फू खान से हो रही है जो आपको एक एक बात बता रहा है। जी जी बिल्कुल, जल्दी बताओ। एक होती है तावीले आम, एक होती है तावीले खास। तो तावीले आम के हिसाब से इस आयत का माना है कि कहीं पे भी कुरान पढ़ा जा रहा है, अगर उसकी आवाज आपके कान पे आ रही है तो आपको भाई खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये तावीले खास है। और तावीले आम है कि अल्लाह के नबी ने भाई वो जिस चीज को भाई खास कर दिया तो वो खास है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है भाई। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो। तो ये दौड़ने का हुक्म आम है, लेकिन अल्लाह के नबी ने इससे खास कर दिया भाई वो बीमार को, बच्चों को, औरतों को, मुसाफिर को। ठीक, कुरान की आयत कह रही है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो, लेकिन अल्लाह के नबी ने इससे खास कर दिया औरतों को, बच्चों को, बीमार को, मुसाफिर को। यहाँ से वहाँ अरे मेरे भाई चुप रहो, समझ लो मेरे भाई, हम ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, हमको लेक्चर भाई वो देने का शौक नहीं है, हम तुम्हें 2 मिनट में समझा देंगे पूरा मसला, ठीक है। समझाओ ना यार, इधर से उधर कहीं तो वही तो बता रहे हैं ना मेरे भाई कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, ये आम तौर पे हुक्म है। अरे सुन लो मेरे भाई, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। तो मैं कुरान के बारे में बता रहा हूँ तो खामोश रहो ना तुम। अजीब हो, खुद ही अमल नहीं कर रहे हो। अरे नमाज का हुक्म, अब सुनो भाई, अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह जुमा की आयत नंबर 9 में कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो। तो ये एक आम हुक्म हो गया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इससे खास कर दिया बूढ़ों को और बच्चों को और बीमार को और मुसाफिर को, ठीक है। उर्दू बोलोगे या अरबी बोलोगे तुम? हाँ हेलो, तुम अरबी? हाँ बोलो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई अल्लाह के नबी ने, अरे सुन लो मेरे भाई, बोलने नहीं दे रहे हो तुम, बोले चले यार बीच में।
अरे मैं बोलने तो दूंगा, तो तुम पहले कुरान तो पढ़ोगे यार, जब तुम्हें समझूंगा हाँ तुम कहाँ पढ़ रहे हो कहाँ पढ़ रहे हो, गलत तो तुम्हारा। अरे सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो, ठीक है। अरे तुम्हें क्या उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती है? हमारे को उर्दू आती, लेकिन तुम अरबी पढ़ो, तुम कहाँ उर्दू आती है कि नहीं तुम्हें? उर्दू आती है कि नहीं? आपसे अच्छी आती, बिल्कुल आती। तो बात ठीक है, उर्दू में बात करो, ठीक है। जो चीज तुमको अच्छी आती है उसमें बात करो, ठीक है। तो अरबी तुम पेश अरे सुनो यार, अरबी का जिन्ना तुम्हारा जाएगा। अभी अरबी के ऊपर अभी हम पहुंच जाएंगे तो अभी तुम भाग जाओगे फोन काट के, ठीक है। मेरा दिमाग ना खराब करो। खाली वही जो चीज बोल रहे हैं पहले उसको सुनने समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई। अरे हमें कोई भाई वो बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। चले गए खलफुल इमाम के पीछे बात। अरे खलफुल इमाम पे ही मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट खाली बोल लेने तो उसके बाद तुम आराम से बोल लेना, ठीक है। हम तुम्हें पूरा मौका देंगे, हम फोन काट के भागेंगे नहीं, इंशाल्लाह वादा है मेरा। मैंने उर्दू किया, तर्जुमा किया, तो पहले मैंने अरबी पढ़ी, तो आप अरबी। अरे मेरे भाई अरबी का मतलब मेरे पास नहीं है, मैं बाहर हूँ उस समय। मैं जो बात कर रहा हूँ भाई, मैं अपने दिमाग से बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह देख देख के, स्कैन देख के, इंटरनेट की भाई पोस्टें देख के बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ। अरे तो तुम हाफिज हो तो क्या भाई वो जरूरी है सारी की सारी दुनिया हाफिज कुरान हो? मेरे को याद नहीं है कुरान। लेकिन फजीलत में तो बढ़ जाते हैं ना तुम टॉपिक। अरे फजीलत में आप हमसे अच्छे हो, आपको अल्लाह का कलाम भाई आपको पूरा भाई वो आता है, याद है, आप हमसे अच्छे हो। लेकिन अकीदे में आप हमसे बेकार हो, अकीदा आपका अच्छा नहीं है, अमाल आपके अच्छे नहीं है, अमल आपका अच्छा नहीं है, मनहज आपका अच्छा नहीं है। फैसला अल्लाह करने वाला, आप फैसला करने वाले नहीं। फैसला करने वाले हम खुद हैं मेरे भाई। तो ये तो तुम्हारा गलत जुमला हो गया। फिर वही चीज, अल्लाह के नबी ने पहचान बता दी ना कि कौन हक पे कौन बातिल है, तो हमने अल्लाह के नबी के हिसाब से हमने फैसला कर लिया। ये फैसला करने वाले अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, यानी कि जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं, तो आज की तारीख में आप देख लीजिए। ये भी गलत पढ़ दिया तुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, ठीक है। तो इसमें क्या गलत बोल दिया? चाइना में हमने बोल दिया किंग आंटी, किंग कॉन्ग, किंग चोंग, किंग चा, चाइना चौन, इस टाइप से हमने बोला। टॉपिक क्यों चेंज? फिर वही चीज तुम अरबी के ऊपर क्यों भाग रहे हो? तुमको अरबी भाई, तुमको अल्लाह ने अरबी का भाई वो इल्म दे दिया है, अब क्या तुम लोगों के ऊपर उसको थोप दोगे? अरबी में भी अभी तुम जीत नहीं पाओगे, ठीक है। अगर हम अपनी अरबी पे आ गए तो तुम अरबी में भाग जाओगे। तुमने खाली मदरसे में रट्टा मार के भाई वो कुरान को सीखा है बस, उसके अलावा तुमने सीखा नहीं है। बस अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा और हलक से बोलो खा खा, बस तुमने इतना ही सीखा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा है। खाली टॉपिक चेंज करना। अब बोलने देना है कि नहीं बोलने देना, ये या फोन काट के भागोगे? तुम्हारे फोन कर रहा तो तुम दलील पेश करोगे तो मुकम्मल दलील पेश करोगे या नाक़िस दलील पेश करोगे, वो पहले बोलो। अरे भाई हम बोल रहे कि ना बोल रहे ये बताओ। आप बोल रहे हैं ना भाई, तो मैं बोल रहा हूँ साथ में उसकी अरबी पढ़ते जाओ ताकि मैं तुम्हारा तर्जुमा। अरे अरबी मेरे भाई मतलब मेरे पास नहीं है, मैं इस समय अपने घर से, अपने शॉप से मैं बहुत बाहर हूँ, मैं कहीं खड़े होके आपसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं भी बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप जब अल्लाह ने आपको भाई वो कुरान का भाई वो इल्म अता किया है, आपको पूरी भाई वो याद है, अगर हम गलत आयत पढ़ लें तो मेरे को आप टोक देना कि हाँ ऐसी कोई आयत है ही नहीं कुरान में। तो तुम आयत पढ़ोगे तब ना। अरे मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूँ ना, आपको क्या मतलब इतना भी याद नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कुरान में? अब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि भाई कहो कि अल्लाह एक है, तो आप जाहिर सी भाई वो बात जान जाएंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कुल हु अल्लाहु अहद, यानी कि कहो कि अल्लाह एक है। तो इसमें क्या मुश्किल है मेरे भाई? ये तो आपकी अजीब मतलब भाई ये कंडीशन है, अरबी में बोलो, चाइना में बोलो, मराठी में बोलो। अरे जब आपको उर्दू आती है तो मैं आपको उर्दू में बता दे रहा हूँ। तो तुम इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि सबका तर्जुमा कुरान एक है? सबका तर्जुमा कुरान एक है, बरेली का तर्जुमा कुरान एक है और हमारा। अरे मेरे भाई 98% सबके ट्रांसलेशन भाई वो सेम है, खाली 2% में 19-20 है, ठीक है। तर्जुमा सबका सेम है, खाली 2% में दिक्कत है। हाँ तो वही 2% पकड़ेंगे ना आपका, वही पढ़ो। अरे तो 2% मेरे भाई ये सूर्य जुमा की आयत नंबर 9 उठा के सबके ट्रांसलेशन पढ़ लो, सबका एक ही ट्रांसलेशन है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की ओर दौड़ो, यानी कि उस दिन अपना कारोबार ना करो, नमाज की तरफ जाओ, ठीक है। अब आप इत्मीनान से सुन लीजिए 1 मिनट, उसके बाद आपको जो बोलना हो आप आराम से बोलना, ठीक है मेरे भाई? हाँ बोलो बोलो। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जब जुमे की अजान दी जाए तो नमाज की तरफ दौड़ो,
تو یہ ایک دم عام حکم تھا سب کے لیے، لیکن اس عام سے اللہ کے نبی نے خاص کر دیا کہ عورتیں لوگ، بچے لوگ، بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، ٹھیک ہے، یہ سب اس سے خاص ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا، اسی طریقے سے اللہ نے جب کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس آیت سے اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ارے یار کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، صحیح بخاری کتاب الاذان اور حدیث نمبر 756۔ اب تو وہ حدیث میں تمہارے کو پیش کرتا ہوں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ حدیث ہے نا۔ ارے اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چلو بتاؤ۔ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، یہی بتانا چاہ رہے ہو تم؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ آپ بتا دو۔ جو نماز وہی جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوئی، وہی بتانا چاہ رہے ہیں تم؟ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ہاں، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو، چاہے اکیلے ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے جنازہ ہو، بنا سورہ فاتحہ کے کوئی بھی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے اکیلے ہو، چاہے دھکیلے ہو، چاہے امام کے ساتھ ہو۔ اب آپ ہمیں بتا دو کہ اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ ہاں تو وہی بتا رہا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوئی۔ امام کے پیچھے کا بھائی امام کا تو الفاظ ہی اس میں نہیں ہے، اس میں تو اترا ہوا ہے اس کی نماز نہیں۔ ہاں اس کی نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب اس حدیث میں من لم یقرأ، اس حدیث میں جو من ہے وہ کس معنی میں آیا وہ بتاؤ پہلے تمہارے کو۔ ارے من کس معنی میں آیا اس کو چھوڑو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ تو من یہاں ایک کس کھیت کی مولی ہے پہلے اسی لیے تو پوری حدیث کی ارے کھیت کی مولی گاجر اس پہ نہ ہو میرے بھائی، تم خالی اتنا بتا دو اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ ہاں تو تم سمجھاؤ گے نا لفظ من کس واسطے آیا یہاں پر حدیث میں؟ میرے بھائی پھر وہی چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کی نماز نہیں تو کس کی نماز نہیں؟ عورت کی نہیں، آدمی کی نہیں، امام کی نہیں، مقتدی کی نہیں، بچوں کی نہیں، بوڑھوں کی نہیں، جوان کی نہیں، کس کی نماز نہیں؟ جو سورہ فاتحہ نہ پڑے گا اس کی نماز نہ ہوگی، لیکن اس حدیث میں جو تو بس ٹھیک ہے، اب الحمدللہ آپ نے بول دیا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، یعنی کہ آپ مانتے ہو، لیکن بیچ میں آپ نے ڈال دیا لیکن، وائی، بٹ، کیوں؟ تو یہ لیکن وائی بٹ کیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو پہلے بتاؤ کہ تم نے یہ من عموم کو ثابت کرا یا خاص کو ثابت کرا پہلے؟ بھائی اگر تمہارے میرے بھائی اتنے ہی سمجھ میں آ جاتا تو آج تم میرے بھائی جاہل نہ ہوتے، آج تم اہل حدیث ہوتے۔ تو سمجھاؤ نا بھائی میرے کو لفظ من۔ جب میرے بھائی کوئی حنفی مقلد اگر بھائی یہ حدیثوں کے اوپر بات کرنے لگے گا، بھائی یہ حنفیوں کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث آ جائے گی اس میں تعویل ہوگی، تو آپ نے تعویل کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ سیدھی صاف ستھری حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پیارے الفاظ ہیں الحمدللہ کہ اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بالکل صاف حدیث ہے۔ اب اس میں تعویل کرنے کی کہاں سے گنجائش بن گئی آپ کو؟ بھائی اس میں تعویل کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا؟ حدیث تم سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی تم سمجھے نہیں۔ لفظ من کیوں ہے وہ بتاؤ۔ ارے لفظ من کو چھوڑو، اس کی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اس کی نہیں تو کس کی نہیں؟ اسی سے عموم اور خصوص کا معنی نکلتا، وہ کیا سمجھاتے ہو؟ اچھا جو یہ عام ہے یا بھائی یہ خاص ہے، آپ بتائیے۔ ارے میں تمہارے سے پوچھا کیونکہ تم حدیث کو اسی کو تم دلیل بنا رہے ہو۔ یہ تو عام حدیث ہے، سب کے لیے ہے۔ ہاں عام حدیث ہے، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تم مان لیے کہ عام نماز عام کے لیے ہے لفظ من میں، تو قرآن میں وجہ رجل من اقصى المدینہ، یہاں سے من سے مانا مراد ہے اگر عموم کا تو تم آیا مدینے سے اس شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا، یہاں ایک شخص کا ذکر ہے تو تم علامہ عینی کو عربی نہیں آتی تھی؟ علامہ عینی کو بھائی عربی نہیں آتی تھی؟ علامہ عینی نہیں، اب تمہارے کو نہیں، دیکھو تمہارے ہر سوال آپ کو عربی آتی تھی، آپ کے حنفی عالم جو تھے علامہ عینی ان کو نہیں عربی آتی تھی؟ انہوں نے خود میرے بھائی صاف صاف لکھا ہے، علامہ عینی حنفی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے عبداللہ ابن مبارک، امام اوزاعی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، امام ابو ثور اور امام داؤد نے امام کے پیچھے سب نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے واجب ہونے پر بھائی دلیل پکڑی ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64۔
اب بتائیے تمہارے کو لفظ من کا عموم کا معنی پوچھے تم بتائے نہیں. ارے لفظ من کا عموم کا معنی علامہ عینی حنفی کو نہیں معلوم تھا, آپ کو معلوم چل گیا. ارے ہم آپ کے علامہ کی بات کو مانیں گے یا ہم آپ کی بات کو مانیں گے؟ تم تو آج کے جاہل مقلد ہو.